یہ ہماری اب تک بنائی گئی سب سے مشکل ویڈیو ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کرنے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا اور آپ نے اپنی پوری زندگی اسی رحمت کو پھیلانے میں گزار دی۔ اب ہم اس رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مدینہ، ہجرت کا 10واں سال۔ شہر ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک احساس تھا کہ وقت قریب آ رہا ہے، وہ گھڑی نزدیک ہے جب وہ اپنے آخری الفاظ کہیں گے۔ حج، جو اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے، صرف 1 سال پہلے فرض ہوا تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلے حج کی تیاری فرما رہے تھے۔ آپ نے مدینہ کے مسلمانوں اور آس پاس کے قبائل کو پیغام بھیجا کہ تیار ہو جاؤ، ہم حج کے لیے جا رہے ہیں۔ ہزاروں مسلمان تیاری کر کے مدینہ میں جمع ہو گئے۔ وہ اس بات پر خوش اور پرجوش تھے کہ وہ پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کریں گے، مگر کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ ان کا آخری حج ہوگا۔ یہی وہ حج بھی تھا جس میں آپ وہ خطبہ دینے والے تھے جسے تاریخ خطبہ حجت الوداع کے نام سے یاد کرے گی۔ وہ آخری الفاظ جو قیامت تک گونجتے رہیں گے۔ روانہ ہونے سے پہلے ہزاروں مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ظہر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ نے حج کے لیے یہ دعا فرمائی: اے اللہ، اس حج کو میرے لیے ایسا بنا دے جو مقبول ہو، جس میں نہ ریا ہو، نہ تکبر، نہ شہرت کی خواہش۔ سفر شروع ہوا۔ 100 اونٹ ان کے ساتھ تھے جو بعد میں قربان کیے جانے تھے۔ صحرا کی ریت پر تاریخ رقم ہو رہی تھی۔ سفر 10 دن جاری رہا۔ سورج، چاند، ستارے، اور پھر آخر کار مکہ افق پر نمودار ہوا۔ یمن اور دور دراز علاقوں سے آنے والے قافلے بھی ان سے آ ملے۔ آوازیں بلند ہونے لگیں۔ مسلمانوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ سوچیں، صرف 10 سال پہلے انہیں اسی شہر سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاموشی سے ہجرت کرنا پڑی تھی۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ آج لاکھوں اہل ایمان ایک ساتھ کھڑے تھے۔ یہ حج تاریخ کی سب سے عظیم واپسی کا اعلان کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن تھے، وہ اپنا حج مکمل کریں گے۔ 8 ذو الحجہ کو آپ منا پہنچے اور 9 ذو الحجہ کو عرفات تشریف لے گئے۔ دوپہر کے بعد آپ اپنی اونٹنی پر سوار وادی کے وسط میں کھڑے ہوئے۔ آپ نے اپنے مشہور الفاظ سے خطبہ وداع کا آغاز کیا: اے لوگو! دھیان دیں کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا اے مسلمانوں، کیونکہ یہ پیغام صرف اس دن عرفات میں کھڑے لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ پوری انسانیت کے لیے تھا۔ یہ پیغام قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کے لیے تھا، عورتوں اور مردوں کے لیے، جوانوں اور بوڑھوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں سے خطاب کیا اور ان کے ذریعے آنے والی تمام نسلوں سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ وداع جاری رکھا۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ چھوڑ دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک، کوئی ہمسر نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ الفاظ بوجھل تھے، کئی دل کانپ اٹھے۔ بہت سے صحابہ کے دل میں سوال ابھرے، کیا یہ واقعی الوداع ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو! جس طرح آج کا تمہارا یہ دن حرمت والا ہے، تمہارا یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور تمہارا یہ شہر مکہ حرمت والا ہے، اسی طرح تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں بھی حرمت والی ہیں۔ یہ ہر طرح کے نقصان اور زیادتی سے محفوظ ہیں۔ میرے ساتھیو، بہت جلد تم اپنے رب سے ملو گے اور تم سے آج کے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا۔ میرے بعد دوبارہ جہالت میں نہ پڑ جانا کہ ایک دوسرے کا خون بہانے لگو۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میرا پیغام ان تک پہنچا دیں جو یہاں نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ جو بات بعد میں سنیں وہ اسے ان سے بہتر سمجھ لیں جنہوں نے براہ راست سنا۔ پھر آپ نے سود کے بارے میں بات کی۔ اے میرے ساتھیو، جس کے پاس کسی کی امانت ہو وہ اسے اس کے مالک کو واپس لوٹا دے۔ جان لو کہ ہر طرح کے سود کو میں آج کے دن اپنے پاؤں تلے روڑتا ہوں۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اب ہر قسم کا سود ختم ہے۔ پھر عورتوں کے بارے میں فرمایا:
ए लोगो, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूं, औरतों के बारे में, और उन्हें अच्छा बर्ताव दो। तुमने उन्हें अल्लाह की अमानत के तौर पर लिया है और अल्लाह के कलमे के जरिए तुम पर हलाल हुई हैं। तुम्हारे उन पर हुकूक हैं और उनके तुम पर हुकूक हैं। और फिर वो अल्फाज आए जो पूरी तारीख में याद रखे गए। ए लोगो, तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप आदम भी एक है। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बनाए गए थे। किसी अरब को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं, ना किसी अजमी को किसी अरब पर, ना किसी गोरे को किसी काले पर, न का काले को किसी गोरे पर, मगर तकवा के जरिए। अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा उससे डरता है। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए अजीम अमानत छोड़ी। ए मोमिनो, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ रहा हूं। जब तक तुम उन्हें मजबूती से थामे रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। अल्लाह की किताब कुरान और उसके नबी की सुन्नत। फिर आप खामोश हुए, मजमा पर सुकूत छा गया और आपने सबुन फरमाया, ए लोगो, कल तुमसे मेरे बारे में पूछा जाएगा, तुम क्या कहोगे? सहाबा ने फौरन जवाब दिया। आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी और हमें नसीहत और रहनुमाई अता फरमाई। उनके ये अल्फाज सुनते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई और 3 मर्तबा फरमाया, ए अल्लाह गवाह रहना, ए अल्लाह गवाह रहना, ए अल्लाह गवाह रहना। और अगर हमारी गवाही भी कबूल की जाए तो हम भी गवाही देते हैं कि या रसूलुल्लाह, आपने अपना मिशन पूरा किया। यह असर की नमाज के बाद का वक्त था। सूरज गुरूब होने के करीब था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊंटनी कस्वा पर सवार थे। अचानक आपका चेहरा बदलने लगा। आपके मुबारक माथे से पसीने के कतरे टपकने लगे। सहाबा इस कैफियत को पहचानते थे। ये वही के नुजूल का वक्त था। असर गुजर चुका था, साये लंबे हो रहे थे, शाम करीब थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी अपनी ऊंटनी पर थे जब आपका चेहरा जर्द हो गया और पसीने के कतरे तेजी से बहने लगे। सहाबा समझ गए कि वही नाजिल हो रही है। जब वही खत्म हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया, अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए बतौर दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। आयत की तिलावत खत्म हुई तो फजा में खामोशी फैल गई। हर दिल खुशी से भर गया था, मगर एक तरफ से रोने की आवाज बुलंद हुई, सिसकियों के साथ। वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु थे। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। जब सब खुश थे वो रो रहे थे, क्योंकि वो समझ गए थे ये आयत सिर्फ खुशखबरी नहीं थी, ये अलविदा थी। अगर अल्लाह फरमा रहा है कि आज मैंने दीन मुकम्मल कर दिया, तो इसका मतलब था कि रसूल का मिशन अपने इख्तिताम के करीब है, जुदाई का वक्त आ रहा है। इस लम्हे इस हकीकत को सिर्फ अबू बकर ने महसूस किया। शायद अल्लाह उन्हें इस बड़ी जुदाई के लिए तैयार कर रहा था जो बहुत जल्द आने वाली थी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसती हर सहाबी को हिला कर रख देने वाली थी। और जब वो दिन आएगा, कोई तो ऐसा होना चाहिए था जो सबको संभाल सके, सबको दोबारा रहनुमाई दे सके, और वो शख्सियत अबू बकर सिद्दीक थे। ये हुज्जतुल विदा से वापसी का वक्त था। मक्का की फतह को 2 साल गुजर चुके थे। अरब का दिल मक्का तौहीद का मरकज बन चुका था। इस अजीम तब्दीली ने बहुत से कबाइल को इस्लाम कबूल करने पर आमादा किया। वो साल आमुल वफूद था, वफूद का साल। अरब के तकरीबन हर हिस्से से कबाइल मदीना आए और इस्लाम कबूल किया। फतह मक्का के बाद 60 से ज्यादा वफूद मदीना पहुंचे। पूरा अरब ईमान ले आया था। यहां तक कि ओमान के बादशाह और अवाम, बहरैन के हुक्सरान और मजूसियों के मजहबी पेशवा भी ईमान ले आए थे। इसकी कौम में से कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, जबकि कुछ अपनी पुरानी दीन पर कायम रहे। मदीना में रसूलुल्लाह और सहाबाए कराम के साथ मिलकर इस्लामी रियासत की बुनियादें रखी जा रही थीं। मुख्तलिफ इलाकों के लिए गवर्नर मुकर्रर किए गए और सफ़ा के तरबियत याफ्ता उलमा लोगों को दीन सिखाने के लिए भेजे गए। वो लोगों को तालीम देते और दीन की समझ फराहम करते। और ये दीन सिर्फ इबादात तक महदूद न था, ये जिंदगी के हर हिस्से की बेहतरीन 2023 रहनुमाई करता था। ज़कात फ़र्ज हो चुकी थी। मुकर्ररा कारिंदे ज़कात जमा करते और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाते।